اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ صدقہ بن مرد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انطاکیہ کے مضافات میں نے ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں دیکھی۔ ان پر ایک ایک اشعار لکھا ہوا تھا، شعر لکھا ہوا تھا۔ زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو خداوند عالم اس سے ضرور باز پرست کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافی کو بدلہ لے گا اور جو بھلائیاں اس نے کی ہیں اس کی جزا دے گا۔ دوسری قبر پہ لکھا تھا، کیا لذت پائے گا وہ جو یقین رکھتا ہے اس بات پر کہ اس پر موت اچانک آ ہی جائے گی، اس کی ساری بڑائی اور ملک چھین لے گی اور اس کے گھر میں بلائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسری قبر میں لکھا تھا، کیسے مزے لٹے گا وہ جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے جس پر اترنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کے ناقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا، میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اس نے کہا، کیا دیکھا؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بڑے شخص نے کہا، ان کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے جو تم نے ان قبروں کے اندر دیکھا ہے۔ میں نے کہا، سناؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، یہ 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں و لشکروں کا انتظام پر مامور تھا، اور دوسرا ایک مالدار تاجر، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا ایک عبادت گزار شخص تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار کی موت قریب آ گئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور وہ سلطان کا مصاحب ہمارے علاقوں کا ولی تھا، عبد المالک بن مروان نے اس کو ولی بنایا تھا، اور وہ ایک ظالم جابر لٹیرا تھا۔ یہ دونوں اپنے عابد بھائی کے پاس آ گئے۔ جب اس کا آخری وقت تھا، دونوں نے اس عابد سے پوچھا، کچھ وصیت کر لو۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میرا کوئی مال نہیں ہے تاکہ میں کچھ وصیت کروں، نہ میرا کسی پر قرض ہے جس کے لینے کی وصیت کروں، اور میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں جو جی چاہے کھاؤ لے لو، جو دل چاہے وصیت کرو۔ اس نے رخ پھیر دیا۔ تاجر بھائی نے کہا، میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس میں جو چاہو حکم کرو، اس کو پورا کروں گا۔ وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لیتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دو، کفن پہنا کر ایک اونچی زمین پہ دفن کر دینا اور میری قبر پہ لکھ دینا، زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو جانتا ہو خداوند عالم اس سے باز پرست کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا، نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کر دو تو روزانہ میری قبر پر آیا کرنا، شاید تمہاری نصیحت نصیب ہو۔ اور انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا۔ اس کا عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پہ آتا اور اتر کا اشعار پڑھتا اور روتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کے اندر سے دھڑام کی آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس کا دل اسے پھٹ جاتا، چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ واپس ہوا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز آئی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا، وہ توڑے کی آواز تھی جو مجھے کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ شخص صبح غم زدہ اٹھا اور اپنے بھائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا، میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائی نے جو اپنی قبر پر اشعار لکھنے کی وصیت کی تھی، اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے امارت چھوڑ دی اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ عبد المالک بن مروان کو اس بارے میں خط میں لکھا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا، اس کو چھوڑ دو، جہاں چاہے
चुनाचा वो पहाड़ों सहराओं में रहता था, यहाँ तक कि उसकी मौत आई और वो चरवाहों की एक जमात के साथ था। उसके खबाई को खबर पहुंची तो वो हाजिर हुआ और कहा, ए मेरे भाई, कोई वसीयत नहीं करना। उसने कहा, क्या वसीयत है? कोई माल नहीं जिसमें वसीयत करूं, लेकिन एक वादा है। वो ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र तैयार करके मुझे मेरे भाई के पहलू में दफना देना और मेरी कब्र पर लिख देना। कैसे लज्जत पाए वो शख्स जिसको यकीन हो कि बहुत जल्द उस पर मौत अचानक आ जाएगी और उससे अजीम मुल्क को तमाम बड़ाइयां छीन कर उस कब्र में उसको खड़ा कर देगी जिसका वो बासी होगा। फिर 3 दिन तक मेरे पास आया करना, मेरे लिए दुआ करो, शायद अल्लाह तबारक तआला मुझ पर रहम फरमाए। चुनाचा वो मर गया और उसके भाई ने उसको वसीयत पर अमल किया। जब उसकी कब्र पर 3 दिन आया, दुआ की और रोया। फिर जब वो वापस होने लगा तो उसने शदीद आवाज सुनी जिससे उसकी अकल जायल होने की करीब हो गई। वो वहां से बेचैन होकर लौटा। रात को उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा। उसने कहा, मैंने जब ख्वाब में अपने भाई को देखा तो उसकी तरफ लपका और पूछा, क्या तुम हमारी मुलाकात के लिए आए हो? उसने कहा, मुलाकात तो बहुत दूर ही हो। मैंने कहा, मेरे भाई तेरा क्या हाल है? उसने कहा, खैरियत से हूँ। तोबा कितनी खूबियों और भलाइयों की जामे है। मैंने कहा, मेरा दूसरा भाई कैसा है? उसने कहा, वो तो नेक पेशवाओं के साथ है। मैंने कहा, हमारा क्या हाल होगा? उसने कहा, जिसने दुनिया और आखिरत के लिए जो कुछ किया है वो देख लेगा। बस तुम अपनी मालदारी को फकीरी से पहले गनीमत समझो। रावी ने भी इसका बयान किया कि उसने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली, अपने माल को तकसीम किया, जायदाद बांट दी और अल्लाह तबारक तआला की इबादत में लग गया। इसका एक बड़ा बेटा बड़ा होकर एक खूबसूरत बाकमाल नौजवान बना, तिजारत शुरू की, यहाँ तक कि तिजारत में एक अहम मकाम हासिल किया। उसके बाप की मौत करीब आई। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान वसीयत नहीं करते? उसने कहा, मेरे बेटे, तेरे बाप का कोई माल ही नहीं जिसमें वसीयत करे, लेकिन मैं तुझसे एक वादा लेता हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे अपने चचाओं के साथ दफना देना और मेरी कब्र पे ये अशार लिख देना। कैसे मजे ले सकेगा जिंदगी से वो जिसका रुख ऐसी कब्र की तरफ हो जिसकी घाट नौजवानों को बड़ा कर देती है और चेहरे का रंग उड़ा देती है, जल्दी जल्दी जिस्म और जोड़ों को बसीदा कर देती है। जब ये करो तो उसके बाद 3 दिन तक तुम मेरे पास आ जाया करना, मेरे लिए दुआ करना। उस नौजवान ने वसीयत पर अमल किया। जब तीसरा दिन हुआ तो उसने एक आवाज सुनी। उसकी जिल्द सुकड़ गई और रंग उड़ गया, बुखार चढ़ गया और वो वापस घर आ गया। रात को ख्वाब में उसका बाप आया, कहने लगा, मेरे बेटे, तुम हमारे पास आने से नजदीक हो, मौत करीब तर है। बस तुम अपनी सवारी की तैयारी कर लो, कूच का बंदोबस्त कर लो, अपने सामान इस घर से बांध लो जिससे तुम्हें निकलना है, इस घर की तरफ जिसमें तुम्हें जाना है। धोखे में ना रहो कि लंबी लंबी उम्मीदें लगाकर जिसे तुमसे पहले लोग धोखे में रहे। अपनी आखिरत के बारे में कोताही कि नतीजा मौत के वक्त उसको शदीद नदामत लाहक होगी। उम्र की बर्बादी पर अफसोस मलते रहना। चुनाचा ना उनको अफसोस करने से कोई फायदा ना पहुंचा, ना ही कोताहियों पर शर्मिंदगी से जिसका वो सामना करें। क़यामत के दिन के बादशाह की तरफ जब जाना हो, ए मेरे बेटे, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अब्दुल मालिक में सदका कहते हैं, जिस बूढ़े ने वाकया सुनाया उसने बताया, जिस रात को उस नौजवान ने यह ख्वाब देखा, सुबह को मैं उसके पास गया तो उसने वो मुझे ख्वाब सुनाया और कहा, मुझे यकीन है कि बात ऐसी ही है जैसे मेरे बाप ने कही और मैं समझता हूँ कि मौत मेरे सर पर मंडला रही है। रिश्तेदारों, लेन देन वालों से माफी मांगता हूँ और सलाम कहा। लोगों से अलविदा कहा। लोगों ने उसे अलविदा कहा जैसे किसी को किसी चीज से डराया गया हो और उसको उससे तवक्को भी हो। वो कहता है कि मेरे बाप ने कहा, जल्दी कर। इन तीनों से मुराद 3 लम्हात है तो वो गुजर गए। लिहाजा वो नहीं है कि अगर 3 दिन हो तो वो कैसे गुजारेंगे, या 3 महीने, और मैं नहीं समझता उस वक्त तक जिंदा रहूंगा, या 3 साल और या 3 महीनों से भी ज्यादा। मैं नहीं चाहता इनसे मुराद साल हो। चुनाचा 3 दिन तक वो बख्शा रहा, सदका करता रहा। जब उसके ख्वाब को 3रा दिन हुआ तो उसने सुबह सवेरे अपने अहले वयाल को जमा किया और उनका अलविदा कहा, सलाम कहा, फिर किबला रुख होकर लेट गया, आंखें बंद कर ली, कलमा शहादत पढ़ा और वफात पा गया। इसके बाद एक अरसे तक लोग गाहे बगाहे उसकी कब्र पर दूर दराज से आते रहे और नमाज पढ़ते रहते। वाखिर दवाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।